सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके जदों गिरफ्तारी का जिक्र होवे, पर्चा हो जाए तो खुली चुनौती दी जाए गिरफ्तारी की और चैलेंज एक तरीके नाल किया जाए, फिर फर्क तां पैंदा है। जी हाँ, शुरुआत अज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल होगी अमृतपाल सिंह की। वारिस पंजाब के जथेबंदी के मुखी अमृतपाल सिंह पुलिस नूं वार्निंग दे रहे हैं। पुलिस नूं असीं बड़ी वारे कह चुके हैं भी असीं किसी तरीके के टकराਅ 'ਚ नहीं आउणा चाहुंदे, पर जे साडे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ इस तरीके नाल कल्लियां करके चुकना है तो फिर आप एक बारी वेख लीए इकट्ठे होकर भी की किहड़े भाव सीगे, क्योंकि भाईदे नूं आण इक्को जिहे हुंदे आ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਸਮਰਥਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਪੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। केज इन्वेस्टिगेशन करते जे कहते ना भी फर्ज करो असीं फलाने नूं पुछगिछ करनी है, असीं आप भेज दिंदे बंदे। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਿੰਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। तो अमृतपाल सिंह का अगला स्टेप की होएगा उसके उत्ते सब दी नजर है, पर जो पुलिस को खुला चैलेंज कर दिता जाए फिर फर्क तब पैंदा। उधर साबका सीएम चरणजीत सिंह चन्नी एक बार मुड़ तो सुर्खियां दे विच ने। इस बार उन्हां दे नाल धार्मिक भावनावां नूं आहत करन दा विवाद जुड़िया है। दरअसल चन्नी कुछ दिन पहला हिमाचल दे दौरे दे उत्ते सन। उत्थे उन्हां दी मुलाकात हिमाचल प्रदेश के मुख मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दे नाल हुई ते उस दौरान सीएम सुक्खू ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਟੋਪੀ ਪਵਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲੀ ਟੋਪੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਪੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾ। ਦਸਤਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। SGPC ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਰਖਵਾਵਾਂਗਾ। खैर यह विवाद फिलहाल जरूर बढ़िया, पर चन्नी ने माफी जरूर मंग ली है। उधर गुरदासपुर दे विच भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के उत्ते BSF ते पाकिस्तान के तस्करां दे विचाले मुठभेड़ हो गई। पाकिस्तानी तस्कर हैरोइन ਅਤੇ हथियार तस्करी की कोशिश कर रहे सन। पाइप के जरिए एक खेप फेंसिंग के पार पहुंचाई जा रही सी। उस वेले BSF ਅਤੇ तस्करां दे विचाले फायरिंग हो गई। हालांकि बाद दे विच तस्कर उत्थों फरार हो गए। फायरिंग खत्म हुई तो BSF ने मौके तो 20 पैकेट हैरोइन और 242 राउंड गोलियां ते 2 पिस्टल बरामद किए। 20 पैकेट ये हेरोइन प्रतीत होती है और इसके अंदर किसी में 1 किलो, किसी में 1.25 किलो या किसी में 900 ग्राम, इस तरह से ये लगता है इसके अंदर भरी हुई है। 2 पिस्टल जिसमें से एक चाइना मेड, एक तुर्की मेड है, 6 मैगजीन और 242 दोनों पिस्टल के लाइव राउंड मिले। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਦਿਖੀ। ਜਵਾਨ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਲਰਟ ਹੋਏ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਲਕਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿस्तान वाले पासे तो तस्करी की कोशिश जारी रही। पेड़ों के पीछे वहाँ पे वो छुपे हुए थे, आड़ लेकर के रहते हैं और अकस्मात होता है तो मतलब चांस की बात है, पर भविष्य में निश्चित हम उनको मार गिराएंगे। इस तो बाद भी हरकत नहीं रुकी तो BSF के जवानों ने फायरिंग कर दी ते देख के पाकिस्तानी तस्करां ने भी फायरिंग की। हालांकि वो BSF के अगे ज्यादा देर टिक नहीं सके और दौड़ गए। इस दौरान पंजाब च सप्लाई करने के लिए लियांदी गई नशे की खेप बरामद की गई। मुस्तैदी लगातार जारी है BSF की, देश दी एजेंसियां की, पर दूजे पासे हरकतां तो बाज पाकिस्तान नहीं आ रहा।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ 3 ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਾਈਟੈਕ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਈਟੈਕ ਅਸਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਨੀ ਉਰਫ ਕੇਕੜਾ, ਹਿੰਮਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਲਾਲ, ਇਹ 3 ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। जो गैंग है बंबिया गैंग कहते हैं, उस ग्रुप के नाल जुड़े हुए हैं 3 दोषी नू शूटर नू असी गिरफ्तार किए हैं। उन्हों का नाम हनी उर्फ कैकड़ा और हेमंत कुमार और हीरा लाल, ये सारे नौजवान हैं, शूटर हैं। इन्हें तो 3 वेपन असी बरामद किए हैं। ये सारे हाई वैल्यू हाई एंड वेपन्स हैं और 1-2 वेपन विदेशी का लगता है। इस वेपन ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ तक तफ्तीश में ये गल सामने आई है, इन्होंने बठिंडा का ਜਾਂ बठिंडे के आस-पास के जिले ਦੇ ਵਿੱਚ किसी जिले ਦੇ ਵਿੱਚ किसी ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ टारगेट करना ਸੀ और दोषी ਨੂੰ रिमांड से लेके ਅਸੀਂ फिर फर्दर वर्कआउट करांगे। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 9 ਇਲੀਗਲ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਇਹ 6 12 ਬੋਰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 22 ਲਾਈਵ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਤੇ 2 ਪਿਸਟਲਸ ਹੈਗੇ 32 ਬੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਲਾਈਵ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਐਂਡ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈਗਾ 32 ਬੋਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 4 ਲਾਈਵ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 9 ਪਿਸਟਲ ਤੇ 20 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਮਿਲੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੀਡ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਲੀਡ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੁਝ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲੀਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਸਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਿੰਕੇਜਸ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜਸ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜਸ, ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸਲਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਣੇ ਸਭ ਦੀ ਚੀਤੇ ਵਰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 12 ਚੀਤਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੂਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਚੀਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੀਤੇ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕੇ, ਫਿਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। आज दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और आए। 8 पहले थे, 12 अब कुल 20 हो गए। ਕੂਨੋ ਆਏ ਇਹਨਾਂ 12 ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨਰ ਅਤੇ 5 ਮਾਦਾ ਨੇ। ਕੂਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਰ ਅਤੇ 10 ਮਾਦਾ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਚੀਤੇ ਨਮੀਬੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਦਾ ਤੇ 3 ਨਰ ਸੀ। ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਗਵਾਲੀਅਰ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ 4 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੂਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਣਕਰਮੀ, ਚੀਤਾ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ। ਫਿਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੂਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਤਾ ਲੁਪਤ ਦੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਚੀਤਾ ਲੁਪਤ ਦੇਸ਼? ਤਾਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਤਾ ਲੁਪਤ ਦੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਡਰੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੈਰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੋਲਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਰਿਪੋਰਟ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਰਚਾ, ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਥੇ ਅਚਲ ਦੂ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲਤੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਚੜੀ ਲੱਥੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸੱਚਾਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਗਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਡੇਟ ਕੋਈ ਦੱਸੀ, ਜਜਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵਿਖਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੋ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਰੇਡ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸਬੂਤ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਾਲੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਟ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਸ਼ਮ ਗਰਗ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ਮ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਬਗਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੁਣ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਕਲਚਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਮ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਡਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੜ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਡਾਣਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਗਾਗੂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਠੁਆਰੇ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਉਰੇ ਖੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਰੇਲਾ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਥਲੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਫਿਲਹਾਲ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜੀ ਮੀਟਰ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਸਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਆ ਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਸੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲ ਪੁੱਛੀ ਬਣ ਕੇ ਮੀਟਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੀਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਠੀ ਗਾੜੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਤੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਝੂਠਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ। ਕਰੀਬ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੂਬ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਰੂਪਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਔਰ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਧਰ ਸਹੁਰੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਹੁਰਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨੂੰਹ ਰੂਪਦੀਪ ਦੇ ਪਤੀ ਗਗਨਦੀਪ ਦੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ
ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿੱਕੀ ਯਾਦਵ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟਵਿਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਚ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਆਰਏ ਸਮਾਜ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। क्या उसको उनको पता था कि ये उनके बेटे की शादी पहले हो चुकी है और उसके बाद भी ये आपराधिक साजिश में शामिल है? हाँ जी, उनको सारी बातें पता थी। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਹਿਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸਣੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ये और भी 5 लोग इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। फादर, 2 कज़न, 2 दोस्त, उनको रात में गिरफ्तार किया हमने, क्योंकि वो लोग भी पूरी तरह से लूट में थे। सारे मर्डर के उनके संज्ञान में था सब कुछ। ਨਿੱਕੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਹਿਲ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲ ਨਿੱਕੀ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਹਿਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ ਜਨ ਜਾਗਰਿਤ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੁੰਡੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ बैरिकेडिंग ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ बैठ गए। उसकी कॉपी आपको सभी मीडिया के साथियों को मैं दूंगा। प्रदेश के जो हालात में देख कर आया हूँ, हर वर्ग के, चाहे युवा हैं, किसान हैं, गरीब है, सरपंच हैं, कर्मचारी हैं, जो लोगों के मैं हालात देखकर उनका दर्द सुन के आया हूँ, वो दर्द मैंने उस अपने ज्ञापन में सब लिखा है। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੂਨੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੂਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ 12 ਹੋਰ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਤਾ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, A 1947, B 1952, C 1961 ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ D 1960। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ B 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਤਾ ਵਿਲੁਪਤ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਖੁਦ ਨੂੰ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਚੀਤਾ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਚੀਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਰੀ 3 ਚੀਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੀਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਤੇ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਖੈਰ, ਹੁਣ 20 ਚੀਤੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੂਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। 18 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 18 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨੇਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਫਰਵਰੀ 1983। 18 ਫਰਵਰੀ 1983 ਨੂੰ ਨੇਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੇਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 6 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 2600 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਂਗਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ।